नमस्कार, जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज की जी पत्रकार वार्ता है, ये कल की जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्रकार वार्ता सी, ओदी लड़ी च अज पत्रकार वार्ता हो रही है। कल नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कुछ तथ्य फार्म लॉज नूं लैके मीडिया के माध्यम नाल पंजाब के सामने रखे, जिहदे उन्होंने गल कही कि 2013 च जो भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी, उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया सी, उस एक्ट के बारे उन्होंने गल की प्रावधान ने। सिद्धू साहब ने कल जो तथ्य रखे ने उन्होंने काफी सारे तथ्य ठीक ने, लेकिन कुछ तथ्य उन्होंने गलत रखे और कुछ तथ्य छुपा गए। सो अज उस विषय में तुहाडे नाल गलबात करनी है। सिद्धू साहब ने कहा कि बादल साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है वो फोटोस्टेट कॉपी है मोदी साहब के एक्ट की, और इस करके अकाली दल नूं कोई अधिकार नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो अज इन्हां कानूनों का विरोध करे, पार्लीमेंट के सामने मार्च करे। मैं इस गल नाल सहमत हां। उन्होंने गल कही कि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल, बीबा हरसिमरत बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये सारे इन्हां तिन्नां खेती कानूनों की वकालत कई महीने करते रहे। उन्होंने उन्होंने बयान भी सुनाए। मैं उन्होंने इस गल भी सहमत है कि अकाली दल शुरुआत ही इन्हां बिलों का समर्थक भी सी और डट के अकाली दल ने समर्थन किया इन्हां बिलों का। इस करके अज जिहड़ी वो गल कह रहे हैं उनका यू टर्न है। लेकिन मैं इहदे नाल नवजोत सिंह सिद्धू जी को कुछ गल्लां पुछनियां चाहना। पहली गल मैं पूछनी चाहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी जिस 2013 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की गल कर रहे हैं, जदों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट बनया उदों उन्हां दी धर्म पत्नी नवजोत कौर सिद्धू सरकार का हिस्सा सी एज ए चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी। उन्हां दा की रोल सी उस एक्ट नूं पास करने च? एमएलए होने नाते क्या नवजोत कौर सिद्धू ने उस बिल के समर्थन में वोट पाई सी या नहीं पाई सी? इसलिए तो कुर्सी खाली रखवाई है। ये सवाल नवजोत कौर सिद्धू तो भी है, नवजोत सिंह सिद्धू तो भी है कि अगर ये कानून माड़ा सी 2013 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, तो फिर उस वेले नवजोत कौर सिद्धू क्यों नहीं बोली? नवजोत सिंह सिद्धू उस वेले एमपी सी और एमपी होने के नाते उन्होंने इस कानून के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? मैनूं बड़ी हैरानी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार मुद्दों पर बोलते रहते हैं, 2013 का एक्ट 8 साल बाद उन्होंने समझ लगी 2021 जाके कि ये एक्ट पंजाब के हित च नहीं है, ये कानून जड़ा है काला कानून। बाहर काम चल रहा है जी। इस करके नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है कि 8 साल चुप क्यों रहे? क्या उन्होंने कानून नहीं पढ़िया सी? जे उन्होंने कानून नहीं पढ़िया सी तो बहुत एक नमोशी वाली गल है कि पंजाब का एक संसद मैंबर इन्ना महत्वपूर्ण कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पंजाब के किसानों लिए बनया, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं पढ़िया। तो जो उन्होंने पढ़िया सी तो फिर उन्होंने 8 साल क्यों लग गए गल समझण च कि ये कानून जड़ा है ये पंजाब के किसानों का विरोधी है? इस गल का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू को देना पड़ेगा। इस तो बाद एक और सवाल है, चलो देर आए दुरुस्त है, मैं कहना उन्होंने 8 साल बाद ही पता लग गया कि जो 2013 का कंट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है कहते बड़ा माड़ा कानून है, काला कानून है। उन्होंने सरकार बनी भी 4.5 साल हो गए कांग्रेस की। हुण इन्हां 4.5 साल उन्होंने कानून रद्द क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तुसी अपने 3 कानून रद्द करो, लेकिन तुहाडी विधान सभा ने जो कानून पारित किया और तुसी समझते हो कि यह कानून किसानों के हित च नहीं है, तुसी इहनूं रद्द क्यों नहीं किया? खेती कानूनों के आने तो बाद पंजाब च कितने सैशन होए विधान सभावां दे? क्यों कांग्रेस पार्टी या क्यों नवजोत सिंह सिद्धू इन्हां कानूनों को रद्द करने लिए प्रस्ताव विधान सभा च नहीं लेकर के आए? अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूजियां दे उंगली चुकन तो पहला नवजोत सिद्धू नूं जवाब देना पड़ेगा कि इस कानून को रद्द करने लिए तुसीं की कीता? पिछले 1 साल तो तुसीं क्यों सुते पे हो? ਇਹਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ, ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2020, ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, no farming agreement, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, no farming agreement shall be entered into for the purpose of a any transfer including sale, lease and mortgage of the land or premises of the farmer। मतलब है कि कोई भी एग्रीमेंट ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ, ਲੀਜ਼ ਤੇ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੇਲ, ਨਾ ਲੀਜ਼, ਨਾ ਮੋਰਟਗੇਜ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ B, raising any permanent structure or making any modification on the land or premises of the farmer unless the sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition at his cost on the conclusion of the agreement or expiry of the agreement as the case may be, provided that where such structure is not removed as agreed by the sponsor, the ownership of such structure shall vest with the farmer after conclusion of the agreement or expiry of the agreement। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होया किसान नाल और किसान की जमीन ते किसी उद्योगपति ने कोई ढांचा बना लिया, कोई गोडाउन बना लिया, कोई किसी तरह की टेक्नोलॉजी ला ली, एग्रीमेंट पूरा होने तो बाद वो उद्योगपति अपने खर्चे तो हटाएगा, जे नहीं हटाएगा तो वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? किसान दी हो जाएगी। ये दो प्रोविजन साफ-साफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट दे दसदे ने कि किसान दी जमीन नू सुरक्षित करन दा कितना बड़ा प्रावधान इस एक्ट च है। और इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू और दी पार्टी झूठ बोलती है कि जमीन अंबानी अडानी ले जाएंगे। मैं आज चैलेंज करदा नवजोत सिंह सिद्धू नू, ये एक्ट है, जिथे मर्जी पब्लिक करना डिबेट कर लेने इस एक्ट ते, एक प्रोविजन ते एक शब्द दिखा दें जिहड़ा इस एक्ट च लिखा है कि किसान दी जमीन नू कोई उद्योगपति लेके जा सकदा। एक प्रोविजन, एक शब्द दिखा दें मैनूं, नहीं तो जनता को, किसानों को माफी मंगन जो लगातार झूठ के फ्रेब इन्होंने इस एक्ट के बारे फैलाया। और भी बहुत सारी गल्लां दसदा, एक होर प्रोविजन नंबर 15 ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुना देना। Notwithstanding anything contained in section 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under that section shall be initiated against the agricultural land of the farmer। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसान को कोई पैसा उद्योगपति का बकाया है, और जमीन एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट कोई इनिशिएट नहीं कर सकता, यानी किसान की जमीन को कुछ नहीं कर सकता, चाहे किसान ने पैसे देने भी होंगे। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोविजन इस एक्ट से किसान की जमीन को बचाया है। सो नवजोत सिंह सिद्धू को जवाब देना पड़ेगा कि कितने लिखा है जमीन उद्योगपति लेके जा सकते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। तीजी गल जी मैं पूछनी है इन्हों को, कल नवजोत सिंह सिद्धू ने खोल झूठ बोलिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जो कानून बनाए मोदी साहब ने तीन कानूनों की जिहड़ी जननी है वो प्रकाश सिंह बादल की सरकार है, अकाली दल है, कि उन्होंने 2013 बनाया सी ते हुण उसे नूं कॉपी करके मोदी साहब ने बनाता। ये बहुत बड़ा झूठ उन्होंने देश नाल बोलिया। अज मैं उन्होंने याद दिलाना चाहना है, जे उन्होंने याद नहीं है या उन्होंने पढ़िया नहीं है, ये जिहड़े तीन खेती कानून मोदी साहब लैके आए ने, इन्हां दी जे सचमुच कोई जननी कह लीए या जिन्हां ने इस गल नूं शुरुआत कीती सी, ना तो वो भारतीय जनता पार्टी सी, ना वो श्रोमणी अकाली दल सी, वो सरदार मनमोहन सिंह ते कांग्रेस की सरकार सी। मैं उन्होंने याद दिला दिया 3 फरवरी 2012 नूं
मैं डेट दोहरा रहा, 3 फरवरी 2012 ਨੂੰ सरदार मनमोहन सिंह जी ने चीफ सैकटरीज की कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ एड्रेस करते हुए, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ APMC ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। 27 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ APMC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2015 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ 2017, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 11 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਫ APMC ਐਕਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2017 ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਫ APMC ਐਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਫ APMC ਐਕਟ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ। ਐਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਟ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਦੀਆਂ। क्लॉज नंबर 7C कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट यार्ड। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट यार्ड कहता है प्राइवेट मार्केट यार्ड में बी सेट अप बाय एनी पर्सन with suitable infrastructure in accordance with the provisions of this act and rules made thereunder for the sale or purchase of agricultural produce। कोई भी व्यक्ति जिन्हें कोल इंफ्रास्ट्रक्चर है अपनी प्राइवेट यार्ड, प्राइवेट मंडी बना सकता है। एक कैप्टन साहब ने एक्ट बनाता 2017 च, मोदी साहब तो हुण कह रहे हैं प्राइवेट मंडी बनाओ अपने कानून च। 2017 तो पंजाब च प्राइवेट मंडी बनाना अलाउड है, एक्ट अमेंड किया। अगे सुनो की कह रहे हैं 7D च, प्रोवाइडेड दैट प्रोड्यूसर, ध्यान देना जरा, प्रोड्यूसर शैल सेल सच क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस directly to the consumer at a time as may be prescribed। प्रोड्यूसर जड़ा उस प्राइवेट मंडी सीधी फसल किन्नू बेच सकेगा? कंज्यूमर नू। ਇਹਦਾ मतलब आड़ती ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆੜਤੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆੜਤੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਓ 7G, गवर्नमेंट state government may grant permission to any person for purchase of the agricultural produce directly from producer outside the principal market yard। कि कोई भी व्यक्ति ਨੂੰ सरकार परमिशन दे सकती है कि वो सीधा किसान को फसल खरीद ले मार्केट तो बाहर भी। यही गल मोदी साहब कह रहे। कल सिद्धू साहब बड़ा चिल्ला के कह रहे सी
ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ 7H ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ 2019 'ਚ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਬੈਠੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ 2019 ਦਾ, ਜਿਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਰਿਪੀਲ the Agricultural Produce Market Committee Act and make trade in agriculture produce including exports and interstate trade free from all restrictions। ਕਾਂਗਰਸ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ APMC ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, APMC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ? ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 21 ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। The Essential Commodities Act, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, Essential Commodity Act 1955 belongs to the age of controls। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ promises to replace the act ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ by an enabling law that can be invoked only in the case of emergency। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ
ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਛੂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 2013 ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਦੋਂ CPS ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਤੂੰ MP ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ APMC ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ MLA ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ